हाई फ्रेंड, आजकेर क्लासे आलोचना करब मॉडल भार्ब्स अर्थात मॉडल भार्ब की एवं तार व्यवहार कोन क्षेत्रे होते पारे। प्रथमत आमरा देखे निई जे मॉडल भार्ब की मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, मास्ट, डेयर, यूज्ड, नीड, ऑट टू एगुली हलो मॉडल भार्ब। एखन आमरा एक एक करे प्रत्येकटी मॉडल भार्बेर व्यवहार अर्थात कोन कोन क्षेत्रे एगुली व्यवहार हय सेगुलो निये आलोचना करब। जेमन मे ताहले टू डिनोट पसिबिलिटी, ताहले प्रथम जे क्षेत्रे आमरा मे के मॉडल भार्ब हिसाबे यूज करब सेटी हलो टू डिनोट पसिबिलिटी, सम्भावना बोझाते, कोनो किछु घटार सम्भावना बोझाले सेटिते मे यूज हय। उदाहरण जेमन आई मे गो देयर, आमी सेखाने जेते पारी, ताहले एटी एकटी सम्भावना बोझाচ্ছে, ताहले सेई क्षेत्रे मे यूज करब। दे मे काम हियार, तारा एखाने आसते पारे, ताहले एकटिও सम्भावना बोझाচ্ছে, एक्षेत्रे आमरा मे यूज करलाम। परवर्ती यूज टू डिनोट पारमिशन्स, अनुमति देওয়া বা নেওয়া বোঝাতে मे आमरा यूज करी। जेमन उदाहरण मे आई काम इन, ताहले आमी कि भेतरे आसते पारी, ताहले एटा अनुमति नेওয়া বোঝাচ্ছে, सेक्षेत्रे मे यूज करब। परेर सेंटेंस यू मे काम इन, तुमी आसते पारो, ताहले एटा अनुमति देওয়া বোঝাচ্ছে, ताहले अनुमति नेওয়া बा देওয়ার ক্ষেত্রে मे के आमरा यूज करब। टू डिनोट उइश और प्रेयार, इच्छे बा प्रार्थना बोझाते, आमरा जानी ऑप्टेटिव सेंटेंसের ক্ষেত্রে इच्छे बा प्रार्थना बोझाले सेखाने मेर व्यवहार हय। जेमन सेंटेंस एखाने मे यू लिव लंग, तुमी दीर्घजीवी हओ। मे गड ब्लेस यू, एटी प्रार्थना बोझाচ্ছে भगवान तोमार मंगल करुक, ताहले आमरा देखलाम इच्छे बा प्रार्थना बोझाते किन्तु मे यूज हय। टू डिनोट पारपास, उद्देश्य बोझाते, कोनो काजेर उद्देश्य बोझाते सेक्षेत्रे मे यूज हय। उदाहरण जेमन आई वर्क सो हार्ड दैट आई मे पास, आमी खूब परिश्रम करी जाते आमी पास करते पारी, ताहले एटी एकटी उद्देश्य बोझाচ্ছে, एखाने मे यूज हबे। परेर सेंटेंस उई इट दैट उई मे लिव, आमरा खाई जाते आमरा बाँचते पारी, ताहले एटिও एकटी उद्देश्य बोझाচ্ছে, ताहले एखाने मे यूज हबे। एर परवर्ती आमरा माइट निये आलोचना करब, कोन कोन क्षेत्रे माइट बसते पारे, व्यवहार होते पारे। एज पास्ट फर्म अफ मे, तो मेर पास्ट फर्म हिसाबे, ताहले सेंटेंसे मेर पास्ट फर्म हिसाबे आमरा माइट के यूज करते पारी। जेमन सेंटेंस ही सेड दैट ही माइट काम, से बोलेछिलो जे से आसते पारे, ताहले एक्चुअल सेंटेंस जखन एटी डायरेक्ट नरेशने छिलो तखन छिलो ही सेड आई मे काम, ताहले आमरा जखन एटाके इनडायरेक्ट नरेशने करलाम तखन सेंटेंसटी हये दाঁড়ালো ही सेड दैट ही माइट काम, ताहले मेर पास्ट फर्म हिसाबे माइटेर व्यवहार हलो। टू डिनोट रिमोट पसिबिलिटी, कम सम्भावना बोझाते, आमरा देखलाम सम्भावनार क्षेत्रे मे यूज हय, आबार सम्भावनार क्षेत्रे माइट यूज हय, ताहले जेखाने सम्भावना बेशी थाकबे सेक्षेत्रे मे एबं जेखाने सम्भावना खुबই कम सेक्षेत्रे आमरा माइट यूज करब, अर्थात रिमोट पसिबिलिटी बोझाते माइट यूज करब। सेंटेंस जेमन आई माइट काम उइथ यू, ताहले এই सेंटेंस आमी तोमार संगे आसते पारी, ताहले एखाने पसिबिलिटी खुबই कम, सम्भावना खुबই कम, अर्थात आसते पारे नाও आसते पारे। टू डिनोट साजेशन, प्रस्ताव बोझाते, टू डिनोट साजेशंस, काउके प्रस्ताव दीते गेले सेक्षेत्रे माइट यूज हय। जेमन यू माइट गो टू दिल्ली फर बेटार जब, तुमी भालो जबेर जन्य दिल्ली जेते पारो, ताहले एटी एकटी काउके प्रस्ताव देওয়া হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা মাইট ইউজ করব। এই মে এবং মাইট দুটোই पास्ट टेंसे पास्ट फर्मे यूज होते पारे। जेमन मे माइट प्लस हैव प्लस V3, ताहले दिस फर्म इज यूज टू डिनोट पास्ट पसिबिलिटी, ताहले मे बा माइटेर पास्ट फर्म यूज होते पारे पास्ट पसिबिलिटी अतीत सम्भावना बोझाते। सेंटेंस जेमन ही मे और माइट हैव गन देयर, से हयतो सेखाने गेছে, তাহলে সে হয়তো সেখানে গেছে, তাহলে একটি পাস্টের সম্ভাবনা
এটাকে যখন আমরা এক্সপ্রেস করব তখন আমরা মে বা মাইটের পাস্ট ফর্ম ইউজ করব। পরবর্তী মডেল ভার্ব হলো ক্যান এবং কুড। ক্যান এবং কুডের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমত ক্যান টু ডিনোট অ্যাবিলিটি, সাবজেক্টের কাজ করার সক্ষমতা বোঝাতে ক্যান ইউজ করব। সেন্টেন্স যেমন সি ক্যান সিং ওয়েল, সে ভালো গান গাইতে পারে, তাহলে তার গান গাওয়ার সক্ষমতা বোঝাচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা ক্যান ইউজ করলাম। ইউ ক্যানট ডু দিস, তাহলে সক্ষমতার নেগেটিভ সেন্সেও আমরা ক্যান ইউজ করতে পারি, যেমন ইউ ক্যানট ডু দিস, তুমি এটা করতে পারো না। ওকে, পরবর্তী ব্যবহার পারমিশনস ও প্রহিবিশনস, অনুমতি দেওয়া বা কোনো কিছু মানা করার ক্ষেত্রে আমরা ক্যানকে ইউজ করব। সেন্টেন্স যেমন ইউ ক্যান স্লিপ নাও, তাহলে এটি একটি অনুমতি প্রদান হলো, তুমি এখন ঘুমোতে পারো। পরবর্তী সেন্টেন্স ইউ ক্যানট কাম নাও, তুমি এখন আসতে পারো না, তাহলে এটি একটি প্রহিবিশনস অর্থাৎ কোনো কিছু মানা করা বোঝালো। পরবর্তী ব্যবহার পসিবিলিটি, তাহলে আমরা যেখানে কোনো কাজের সম্ভাবনা দেখব সেক্ষেত্রেও আমরা ক্যান ইউজ করতে পারি। সেন্টেন্স যেমন ইট ক্যান রেইন বাই হাফ অ্যান আওয়ার, আধ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি হতে পারে, তাহলে আমরা সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও ক্যান ইউজ করছি। পরবর্তী সেন্টেন্স হি ক্যান কাম নাও, এটিও একটি সম্ভাবনা, সে এখন আসতে পারে। এর পরবর্তী মডেল ভার্ব কুড, টু ডিনোট পাস্ট এবিলিটি অর পাস্ট ফর্ম অফ ভার্ব, অতীত সক্ষমতা বোঝাতে, তাহলে অতীত সক্ষমতা বা ক্যানের পাস্ট ফর্ম হিসাবে আমরা কুডকে ইউজ করব। সেন্টেন্স যেমন ইউ কুড নট ডু দিস, তুমি এটা করতে পারোনি, তাহলে অতীত সক্ষমতা বোঝাচ্ছে। এবং পরবর্তী সেন্টেন্স ক্যানের পাস্ট ফর্ম হিসাবে সি কুড সিং ওয়েল, আমরা যেমন ক্যানের ক্ষেত্রে উদাহরণটি ছিল সি ক্যান সিং ওয়েল, এটাকে যদি পাস্ট ফর্মে নিয়ে আসি তাহলে হয়ে দাঁড়ায় সি কুড সিং ওয়েল, সি কুড সিং ওয়েল, সে ভালো গান গাইতে পারত। ঠিক আছে, তাহলে ক্যানের পাস্ট ফর্ম হিসাবে আমরা কুডকে ইউজ করলাম। পরবর্তী ব্যবহার পোলাইট রিকোয়েস্ট, নম্রভাবে অনুরোধ করার জন্য, অর্থাৎ পোলাইট রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে কুড ইউজ করব। কুড ইউ প্লিজ হেল্প মি, দয়া করে তুমি কি আমায় হেল্প করতে পারো। কুড আই টেক ইউর পেন প্লিজ, দয়া করে আমি কি তোমার পেনটা নিতে পারি, তাহলে নম্র অনুরোধ, সেক্ষেত্রে আমরা কুড ইউজ করব। পরবর্তী ব্যবহার টু ডিনোট পজিটিভ পসিবিলিটি, যেখানে সম্ভাবনা হ্যাঁ দিকে অর্থাৎ ধনাত্মক সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে আমরা কুড ইউজ করব। উদাহরণ যেমন সি কুড অর্থাৎ অর হি কুড হেল্প মি, তাহলে সে আমাকে সাহায্য করতে পারে, পসিবিলিটি কেমন আছে, ইয়েস, ধনাত্মক পসিবিলিটি অর্থাৎ পসিবিলিটি হ্যাঁ দিকে আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কুড ইউজ করব। পরবর্তী ব্যবহার কুড প্লাস হ্যাভ প্লাস ভি3, অর্থাৎ কুডের পাস্ট ফর্ম, কুড পাস্ট ফর্ম হিসেবে ইউজ হবে যখন টু ডিনোট পাস্ট এবিলিটি হুইচ ডিড নট টেক প্লেস, কোনো অতীত সক্ষমতা বোঝাতে যে কাজটি ঘটেনি। সেন্টেন্স যেমন হি কুড হ্যাভ রিভিল দ্য সিক্রেট বাট ডিড নট, সে সিক্রেটটা প্রকাশ করে দিতে পারত কিন্তু কাজটি সম্পূর্ণ হয়নি, অর্থাৎ কাজটি ঘটেনি। পরবর্তী মডেল ভার্বটি হলো মাস্ট। এখন দেখি মাস্ট কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ হয়। টু ডিনোট নেসেসিটি অর অব্লিগেশন, অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা বা বাধ্যতা বোঝাতে মাস্ট ইউজ হতে পারে। সেন্টেন্স যেমন আই মাস্ট লিভ নাও, আমার নিশ্চয়ই চলে যাওয়া দরকার, তাহলে বাধ্যতা বা প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে মাস্ট ইউজ হচ্ছে। পরবর্তী উদাহরণ টু ডিনোট অর্ডার, আদেশ বোঝাতে, আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা মাস্ট ইউজ করতে পারি। সেন্টেন্স যেমন ইউ মাস্ট স্টে হিয়ার, তুমি নিশ্চয়ই এখানে থাকবে, তাহলে আদেশের ক্ষেত্রে আমরা মাস্ট ইউজ করব। পরবর্তী উদাহরণ স্ট্রং পসিবিলিটি অর ইনফারেন্স, প্রবল সম্ভাবনা বা সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আমরা মাস্ট ইউজ করব। সেন্টেন্স যেমন ইট ইজ 10 হি মাস্ট বি ইন দ্য অফিস, 10টা বাজে সে নিশ্চয়ই অফিসে থাকবে। বোঝা গেল। পরবর্তী উদাহরণ বা ইউজ মাস্ট প্লাস হ্যাভ প্লাস ভি3, অর্থাৎ মাস্টের ফার্স্ট ফর্ম ফর নন পারফর্মড পাস্ট অব্লিগেশন, অতীত বাধ্যতা যেটা সম্পন্ন হয়নি সেক্ষেত্রে আমরা মাস্টের পাস্ট ব্যবহার করব।
মাস্টের ফার্স্ট ফর্ম ইউজ করতে হবে যখন কাজটি সম্পূর্ণ হয়নি, যখন কোনো অতীত বাধ্যতা সেটা সম্পূর্ণ হয়নি। ইউ মাস্ট হ্যাভ হেল্পড হিম, তোমার নিশ্চয়ই ওকে হেল্প করা উচিত ছিল। এর পরবর্তী আরও একটি ইম্পর্টেন্ট মডেল ভার্ব, সেটি হলো উড। এখন দেখি উড কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ হয়। উড ইউ প্লিজ গিভ মি ইয়োর পেন, পোলাইট রিকোয়েস্ট, অর্থাৎ নম্র অনুরোধের ক্ষেত্রে আমরা উডকে ইউজ করব। সেন্টেন্স হলো উড ইউ প্লিজ গিভ মি ইয়োর পেন, তাহলে দয়া করে তুমি কি আমায় তোমার পেনটি দেবে। পরবর্তী উদাহরণ, ইউ টোল্ড মি দ্যাট ইউ উড কাম, পাস্ট অফ উইল, তাহলে যখন কোনো ফিউচার টেন্সে উইল থাকে তাকে পাস্ট টেন্সে প্রকাশ করলে সেটি উড হয়ে যায়। সেন্টেন্স যেমন ইউ টোল্ড মি দ্যাট ইউ উড কাম। পরবর্তী উদাহরণ, আই উড লাইক টু ইনভাইট ইউ, তাহলে এটি একটি উইশ অর্থাৎ ইচ্ছে বোঝাচ্ছে। ইচ্ছে বোঝাতে উড ইউজ করব, উড ইউ লাইক টু ইনভাইট মি, ওকে। পরবর্তী উদাহরণ, ইফ অনলি ইউ উড অ্যাকম্পানি মি, যদি তুমি আমার সাথে থাকো, তাহলে এটিও একটি ইচ্ছে বোঝাচ্ছে। পরবর্তী উদাহরণ, দিস ম্যান উড বি হিজ ব্রাদার, তাহলে পজিটিভ পসিবিলিটি, যেখানে পসিবিলিটি পজিটিভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে অর্থাৎ ধনাত্মক সম্ভাবনা, সেক্ষেত্রে আমরা উড ইউজ করব, যেমন দিস ম্যান উড বি হিজ ব্রাদার। পরবর্তী ব্যবহার, আই উড রাইড সাইকেল ইন দ্য চাইল্ডহুড, পাস্ট হ্যাবিট, অতীত অভ্যেস বোঝাতে আমরা উড ইউজ করি সাধারণত, তাহলে আই উড রাইড সাইকেল ইন চাইল্ডহুড। তাহলে এর পরবর্তী মডেল ভার্ব শুড। এখন আমরা দেখব শুড কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ হতে পারে। টু ডিনোট ডিউটি অর অব্লিগেশন, উচিত অর্থে অর্থাৎ কোনো কিছু বাধ্যতা অর্থে শুড ব্যবহার করা যেতে পারে। হি শুড হেল্প হিজ ব্রাদার্স, সে তার ভাইকে হেল্প করা উচিত। ইউ শুড গো দেয়ার, তোমার সেখানে যাওয়া উচিত, অর্থাৎ উচিত অর্থে সেন্টেন্সে শুড ব্যবহার করব। পরবর্তী ব্যবহার, শুড উইথ লেস্ট, যদি সেন্টেন্সে কোথাও লেস্ট ওয়ার্ডটি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সেই সেন্টেন্সে শুড ব্যবহার করব। যেমন উদাহরণ, বি কেয়ারফুল লেস্ট দ্য চাইল্ড শুড ফল, তাহলে যখন সেন্টেন্সের লেস্ট কথাটি থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা শুড অবশ্যই ব্যবহার করব। পরবর্তী ব্যবহার, পাস্ট অফ ফিউচার শ্যাল, যখন কোনো সেন্টেন্স ফিউচার সেন্টেন্সে শ্যাল আছে তখন সেটিকে যখন আমরা পাস্টে এক্সপ্রেস করব সেক্ষেত্রে আমরা শ্যালটিকে শুড করে দেব। যেমন আই টোল্ড হিম দ্যাট আই শুড হেল্প হিম, এই সেন্টেন্সটি ইনডিরেক্ট ন্যারেশনে আছে, ডাইরেক্ট ন্যারেশনে এটি ফিউচার টেন্সে ছিল এবং সেখানে শ্যাল ছিল। এই সেন্টেন্সটি ডাইরেক্ট ন্যারেশনে আই said to him, কোটেশনের মধ্যে ছিল আই শ্যাল হেল্প ইউ, এটাকে যখন পাস্টে করেছি তখন হয়ে গেছে আই টোল্ড হিম দ্যাট আই শুড হেল্প হিম। পরবর্তী সেন্টেন্স, টু ডিনোট কন্ডিশনস ইন প্লেস অফ ইফ, শর্ত সাপেক্ষে যেখানে যদি প্রয়োজন সেখানে আমরা শুড ব্যবহার করব। শুড ইউ ওয়ার্ক হার্ড ইউ উইল সাকসিড, যদি তুমি কঠোর পরিশ্রম করো তুমি সফল হবে। তাহলে আমরা ইফের পরিবর্তে শুড ব্যবহার করতে পারবো। পরবর্তী ব্যবহার, শুড প্লাস হ্যাভ প্লাস V3, অর্থাৎ শুডের পাস্ট ফর্ম। টু ডিনোট পাস্ট অব্লিগেশন, অতীত বাধ্যতা বোঝাতে আমরা শুডের পাস্ট ফর্ম ইউজ করব যে ক্ষেত্রে কাজটি ঘটেনি। উদাহরণ যেমন, ইউ শুড হ্যাভ গন টু দিল্লি, তোমার দিল্লি যাওয়া উচিত ছিল। দে শুড হ্যাভ হেল্পড দ্য পুয়ার ম্যান, তাদের দরিদ্র লোকটিকে হেল্প করা সাহায্য করা উচিত ছিল। তাহলে আমরা এইভাবে দেখলাম কি করে শুডের ব্যবহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে পারে। পরবর্তী যে মডেল ভাবটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো অট টু। এখন দেখব অট টু কোন ক্ষেত্রে ইউজ হয়। মোরাল অব্লিগেশন, নৈতিক বাধ্যতা বোঝাতে আমরা অট টু ইউজ করব। ইউ অট টু স্ট্যান্ড বাই ইয়োর ব্রাদার, অর্থাৎ তোমার উচিত তোমার ভাইয়ের পাশে দাঁড়ানো, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা অট টু ইউজ করব।
হি অট টু হেল্প ইউ, তার উচিত তোমাকে সাহায্য করা, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা অট টু ইউজ হতে দেখলাম। তাহলে মোরাল অব্লিগেশনের ক্ষেত্রে অট টু ইউজ করব। পরবর্তী ব্যবহার অট টু প্লাস হ্যাভ প্লাস V3 ফর নন পারফর্মড মোরাল অব্লিগেশনস। যখন অতীতের কোনো নৈতিক বাধ্যতা অসম্পূর্ণ থেকে যায় বা যে কাজটি হয়নি, সেক্ষেত্রে আমরা অট টু এর ফার্স্ট ফর্ম ইউজ করব। সেন্টেন্স যেমন ইউ অট টু হ্যাভ টেকেন কেয়ার অফ ইয়োর প্যারেন্টস, তোমার উচিত ছিল তোমার প্যারেন্টসের যত্ন নেওয়া। ইউজ টু, পরবর্তী মডেল ভার্বটি হলো ইউজ টু। এখন দেখব ইউজ টু কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ হয়। টু ডিনোট পাস্ট হ্যাবিট, তাহলে অতীত অভ্যেস বোঝাতে আমরা ইউজ টু ইউজ করতে পারি। আই ইউজ টু স্টাডি নোভেল, আমি নোভেল পড়তাম, তাহলে আমার অতীতের কোনো অভ্যেস বোঝাতে আমরা ইউজ টু ব্যবহার করব। পরবর্তী ব্যবহার টু ডিনোট ডিসকন্টিনিউড অ্যাকশন অফ পাস্ট, অতীতের কোনো কাজ যেটা আর এখন হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ টু ইউজ করব। সেন্টেন্স যেমন হি ইউজ টু স্টাডি ইন দিস স্কুল, সেই স্কুলে পড়তো, তাহলে এই কাজটি এখন আর হচ্ছে না, তাহলে অতীতে যে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে সেটিকে আমরা ইউজ টু দ্বারা প্রকাশ করব। ইউজ টু অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ, ইউজ টু কথাটি বা শব্দটি অ্যাডজেক্টিভ হিসাবেও ব্যবহার হতে পারে। আই অ্যাম ইউজ টু বাথিং ইন দ্য মর্নিং, তাহলে আমি সকালে স্নান করতে অভ্যস্ত, তাহলে এখানে ইউজ টু অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে। পরবর্তী সেন্টেন্স হি ইজ ইউজ টু ড্রাইভিং ইন হিলস, সে পাহাড়ে গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত, তাহলে ইউজ টু এখানে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর পরবর্তী মডেল ভার্ব হলো নিড। নিড কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়? টু ডিনোট নেসেসিটি, প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে আমরা নিড ব্যবহার করব। যেমন ইউ নিড টু ওয়ার্ক হার্ড, তোমার কঠোর পরিশ্রম করা দরকার, কিন্তু এই সেন্টেন্সে নিড মডেল ভার্ব নয়, বরং মেন ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়েছে। এর কারণ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যখন অ্যাফার্মেটিভ মুডে থাকে তখন নিড মেন ভার্ব হিসেবে কাজ করে। পরবর্তী সেন্টেন্স নিড ইউ গো নাও, তোমার কি এখন যাওয়া দরকার, এখানে নিড মডেল ভার্ব হিসাবে কাজ করছে, তাহলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে নিড মডেল ভার্ব হিসাবে কাজ করে। পরবর্তী সেন্টেন্স হি নিড নট গো দেয়ার, এখানেও নিড মডেল ভার্ব হিসাবে কাজ করছে। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ মুডে থাকলে সেক্ষেত্রে নিড মডেল ভার্ব হিসাবে কাজ করে। পরবর্তী ব্যবহার নিড নট হ্যাভ প্লাস V3, অর্থাৎ নিডের পাস্ট ফর্ম ফর নন নেসেসারি অ্যাকশান, যে কাজের প্রয়োজন নেই সেরকম কোনো পাস্ট অ্যাকশানকে বোঝাতে গেলে নিডের পাস্ট ফর্ম ব্যবহার হয়। উদাহরণ ইউ ডিড নট লিভ, উদাহরণ ইউ ডিড নট হ্যাভ চিটেড হার, তোমার ওকে চিট করার প্রয়োজন ছিল না, তাহলে কোনো পাস্ট অ্যাকশান যার প্রয়োজন ছিল না সেক্ষেত্রে আমরা নিডের পাস্ট ফর্ম ইউজ করব। পরবর্তী মডেল ভার্ব ডেয়ার, এবং ডেয়ারের ইউজের প্যাটার্নও পুরোপুরি নিডের মতনই, কারণ কিছু ক্ষেত্রে নিড মেন ভার্ব হিসাবে কাজ করে, তেমনি ডেয়ারও কিছু ক্ষেত্রে মেন ভার্ব হিসাবে কাজ করে, আবার কিছু ক্ষেত্রে মডেল ভার্ব হিসাবে কাজ করে। প্রথম সেন্টেন্স টু ডিনোট হ্যাভিং কারেজ, তাহলে আমরা ডেয়ার কোথায় ব্যবহার করব? সাহস দেখানো অর্থে ডেয়ার ইউজ করি। প্রথম সেন্টেন্স হি ডেয়ার্স টু টাচ মি, তাহলে এখানে যেহেতু এটি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এবং অ্যাফার্মেটিভ মুডে আছে, সেক্ষেত্রে আমরা ডেয়ার্স মেন ভার্ব হিসেবে ধরব, কারণ এটি মডেল ভার্ব নয়। পরবর্তী সেন্টেন্স হি ডাজ নট ডেয়ার টু টাচ মি, এখানেও যদিও সেন্টেন্সটি নেগেটিভ, কিন্তু এই নেগেটিভ মডেল ভার্বের দ্বারা নেগেটিভ হয়নি, ডু ভার্বের দ্বারা নেগেটিভ হয়েছে, তাই এখানে ডেয়ার মেন ভার্ব। পরবর্তী উদাহরণ ডেয়ার ইউ সে দিস, তুমি কি এটা বলতে সাহস করো, এখানে ডেয়ার মডেল ভার্ব হিসাবে ইউজ হয়েছে, কারণ
ডেয়ার দিয়ে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটি তৈরি করা হয়েছে। তাহলে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যেহেতু তৈরি হয়েছে ডেয়ার দিয়ে, তাহলে এটি একটি মডেল ভার্ব। ইউ ডেয়ার নট অ্যাবিউজ হিম, এখানেও যেহেতু নেগেটিভ সেন্টেন্সটি ডেয়ার দিয়ে নেগেটিভ হয়েছে, তাহলে এটি একটি মডেল ভার্ব হিসাবে ইউজ হচ্ছে। পরবর্তী সেন্টেন্স, আই ডেয়ার সে হি উইল চিট ইউ, এখানে ডেয়ারের মিনিং হচ্ছে পসিবিলিটি, সম্ভাবনা অর্থে বা লাইকলি অর্থে ডেয়ার ইউজ করা যেতে পারে।